حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ ہیں نظر، طاقت، عقل اور رزق۔ انسان اپنی نظر سے دنیا دیکھتا ہے، جسمانی طاقت سے دنیا کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیتا، جبکہ انسان اپنی عقل سے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے رزق اور مال و دولت سے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے آسائشیں خریدتا ہے۔ حضرت امام شافعی کا مزید کہنا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ نظر کو تیز کرتی ہیں، جبکہ 4 چیزیں جسمانی طاقت کو بڑھا دیتی ہیں، جبکہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی عقل کو بڑھاتی ہیں، جبکہ 4 چیزیں انسان کے رزق کو بے پناہ بڑھا دیتی ہیں۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بتائیں انہی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا جو 4 چیزیں انسان کی نظر کو بے حد تیز بنا دیتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے صبح یا شام کے وقت سبزے کو دیکھنا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی کمزور ہوئی نظر دوبارہ سے پہلے جیسی ہو جائے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے، اسے چاہیے کہ صبح یا شام کے وقت سبزے کو دیکھا کرے اور ننگے پاؤں سبزے کے اوپر چلا کرے، کچھ ہی دن میں اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو نظر کو تیز بناتی ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی زیارت۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور کچھ دیر تک خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو کہ نظر کو تیز بنائے رکھتی ہے اور کمزور نہیں ہونے دیتی وہ ہے آنکھوں میں سرما ڈالنا۔ جس شخص کی بھی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہو اسے چاہیے کہ وہ سرما لے اور بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرے، کچھ ہی دن میں اس کی نظر پہلے جیسی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ چوتھی چیز جو کہ نظر کو کمزور نہیں ہونے دیتی اور کمزور ہوئی نظر کو تیز بنا دیتی ہے وہ ہے آب زمزم۔ اس لیے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی نظر پہلے جیسی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے یا اس کی نظر کبھی کمزور ہی نہ ہو تو وہ بسم اللہ پڑھ کر آب زمزم پیے اور آب زمزم پی لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور چند قطرے آب زمزم کے اپنی آنکھوں کے اوپر لگا دے، انشاءاللہ تعالی اس کی نظر پہلے جیسی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا اسی طرح 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان میں ہر قسم کی کمزوری کو ختم کر کر انسان کو بے حد طاقتور بنا دیتی ہیں۔ پہلی چیز ہے لونگ، وہی لونگ جو کہ ہر گھر کے ہی کچن میں موجود ہوتا ہے اور اسے کھانا پکانے میں مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لونگ ایک بے حد طاقتور جڑی بوٹی ہے۔ حکمت میں مانا جاتا ہے کہ لونگ کے اندر گوشت کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے، اس لیے جو شخص بھی اپنی جسمانی طاقتوں کو کئی گنا تک بڑھانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد وہ 1 عدد لونگ لے اور اسے چبا کر کھا لے۔ کچھ دن تک مسلسل اگر وہ اس طرح سے لونگ کا استعمال کرتا ہے تو 7 سے 8 دن میں وہ محسوس کرے گا کہ اس کی جسمانی اور دوسری ہر قسم کی طاقتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ دوسری چیز جو کہ جسمانی طاقت کو بڑھاتی ہے اور ہر قسم کی کمزوری کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے وہ ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا۔ پھر چاہے سردی ہو یا گرمی، جو شخص بھی صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کے جسم میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمزوری آ جائے، اس کا جسم ہمیشہ طاقتور بنا رہتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ انسان کے جسم میں بے پناہ طاقت اور قوت بھر دیتی ہے وہ ہے چھوارے۔ چھوارے کو ویسے تو کھجوروں کو خشک کر کر تیار کیا جاتا ہے، لیکن چھواروں کے اندر کھجوروں کے مقابلے کئی گنا زیادہ طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اپنی طاقت اور قوت کو کئی گنا تک بڑھانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد دودھ چھواروں کو استعمال کر لے۔ کچھ ہی دن استعمال کرنے کے بعد اسے محسوس ہوگا کہ اس کی جسمانی اور مخصوص طاقت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ چوتھی
चौथी चीज जो कि जिस्मानी ताकत और कुव्वत को कई गुना तक बढ़ा देती है वो है बकरे की गर्दन का गोश्त। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी बकरे की गर्दन का गोश्त इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिस्मानी ताकत 3 गुना तक बढ़ जाती है। हजरत इमाम शाफी ने फरमाया इसी तरह 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसानी अक्ल को बढ़ाती हैं। पहली चीज जो कि अक्ल को बढ़ाती है वो है कम बोलना, जबकि ज्यादा बोलना अक्ल को कम करता है और याददाश्त को कमजोर बनाता है। दूसरी चीज जो कि इंसान की अक्ल को बढ़ाती है वो है इल्म वालों की महफिल में बैठना और फजूल लोगों की सोबत से बचना। तीसरी चीज जो कि अक्ल को बढ़ाती है वो है अपने दांत साफ करना। इसलिए जो शख्स भी अपनी अक्ल को और सोचने समझने की ताकत को बढ़ाना चाहता है उसे चाहिए कि सुबह और शाम अपने दांतों को साफ करे। इमाम शाफी का ये भी कहना था कि बाकायदगी से दांत साफ ना करना दिमागी कुंदपन और याददाश्त की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। चौथी चीज जो कि इंसान की अक्ल और फहम को बढ़ाती है वो है कुरान पढ़ना, खासकर तर्जुमे के साथ। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान के रिज़्क को बढ़ा देती हैं और इंसान को दौलतमंद बना देती हैं। हजरत इमाम शाफी का कहना था कि गुर्बत आने, तंग दस्ती और मुफलिसी की सबसे बड़ी वजह होती है हमारे अपने हाथों से किए गए गुनाह जो कि हमारे रिज़्क को हमसे दूर कर देते हैं। लेकिन जब इंसान कसरत से इस्तगफार करने लगता है तो इंसान के किए गए गुनाह आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। जब इंसान के गुनाह कम होते जाते हैं तो इंसान का रिज़्क बढ़ता जाता है। इसलिए जो शख्स दौलतमंद होना चाहता है उसे चाहिए कि वो कसरत से इस्तगफार करता रहे। रिज़्क को बढ़ाने वाली दूसरी चीज है सदका देना। सदका देना ना सिर्फ इंसान को अचानक आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और हादसों से बचाता है बल्कि सदका देने से इंसान की उम्र में भी इजाफा होता है। लेकिन सदका देने का सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि सदका देने से रिज़्क में इजाफा होता है और रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है। अगर कोई शख्स अपने रिज़्क और दौलत में इजाफा करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो बहुत जल्द दौलतमंद बन जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सदका है वो है भूखे को खाना खिलाना। जबकि दूसरे नंबर पर जानवरों और परिंदों को दाना और पानी डालना। खासकर अगर आप परिंदों को दाना और पानी डालते हैं और खासकर बिल्लियों को कुछ खाने पीने को देते हैं तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके रिज़्क में इजाफा होने लगेगा और देखते ही देखते आपके पास इतनी दौलत हो जाएगी कि आपने सोचा तक ना होगा। तीसरी चीज जो कि इंसान के रिज़्क को बढ़ाती है और इंसान को गुर्बत और तंग दस्ती से बचा लेती है वो है सुभान अल्लाह का विर्द करना। इस दुनिया जहान में फिर जितनी भी मखलूक है उस तमाम मखलूक को सुभान अल्लाह के सदके ही रिज़्क मिलता है। सुबह के वक्त परिंदे अपने घोंसलों से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुभान अल्लाह का विर्द कर लेने के बाद ही अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को अपने पेट भरकर अपने घोंसलों में वापस आते हैं। इसलिए जो शख्स भी रिज़्क की तंगी से परेशान है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से दौलतमंद बन जाने की ख्वाहिश रखता है तो उसे चाहिए कि सुभान अल्लाह का विर्द करता रहे। उठते बैठते जब मौका मिले सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह ताला देखते ही देखते दौलतमंद बन जाएगा। चौथी चीज जो कि इंसान के रिज़्क को बेपनाह बढ़ा देती है और इंसान को रिज़्क की तंगी, मुफलिसी से बचा लेती है वो है सुबह फजर के वक्त उठकर फजर अदा करना और फजर से पहले या फजर के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना करना। खासकर अगर आप फजर के वक्त मलाइका की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिन में आपके पास इतनी ज्यादा मालो दौलत हो जाएगी कि शायद आपने उतनी मालो दौलत का ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। क्योंकि मलाइका की तस्बीह को पढ़ने का हुक्म खुद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क और दौलत में इजाफे के लिए दिया है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मैं सख्त मुफलिसी और तंग दस्ती में मुब्तला हो चुका हूँ, मुझे इसका हल बताएं कि मैं क्या करूँ। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, क्या तुम्हें वो तस्बीह याद नहीं जो कि है मलाइका की तस्बीह और जिसके सदके से ही तमाम मखलूक को
रिज्क दिया जाता है। मलाइका की तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दो, ये दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। जिसके बाद वो सहाबी वहां से चले जाते हैं और महज कुछ दिन बाद दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और आज हालत ये है कि मेरे पास रिज्क और दौलत की कोई कमी नहीं। मेरे पास इतनी मालो दौलत हो चुकी है कि मुझे समझ नहीं लगता कि मैं दौलत कहां से उठाऊं और कहां पर रखूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।